Hello everyone, welcome to the second video on hardware, and in this video we are going to focus on input devices and their classification. So I have already discussed what are input devices, isn't it? An input device is any peripheral used to provide data and control signals to a computer. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സം ഫീച്ചേഴ്സ്. So here I have classified it based on three factors. The first thing is modality or manner of input. അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന input in the manner. It can be in the form of a visual format or it can be an audio format. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അതായത് മാനർ, വിച്ച് മീൻസ് അത് വിഷ്വൽ ആവാം, അത് ഓഡിയോ ആവാം, അത് വീഡിയോ ആവാം. Okay, then it can be classified on the base the type of the input. It can be in the form of a discrete data. Like നമ്മളിപ്പം കീബോർഡിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പ്രസ്സും എന്താണ്, അതൊക്കെ ബ്രോക്കൺ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഇൻപുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇൻപുട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മൗസ്, നമ്മൾ എന്താണ്, മൗസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻപുട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Then on the basis of number of degrees of freedom involved, that is നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന data will be sometimes it will be in the form of a two-dimensional thing or it can be three-dimensional. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പം ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. So here you have some examples of input devices, that is keyboard, pointing devices like mouse, graphic tablet, joystick. Then image and video input devices like webcam, image scanners, digital camera. Then you have audio input devices through which you can give audio to the system, like a microphone, digital musical instruments, etc. So we are going to look at some input devices in detail and their classification. So keyboard, what do you mean by keyboard? Keyboard is an input devices which looks similar like a typewriter, and it has got some buttons and keys through which we'll give data to the computer. So keyboard are available in different types right now, and some of the types of keyboard are given here. You have 9 different types, that is standard, laptop size, multimedia, thumb sized, numeric, virtual keyboard, touch screens, foldable, laser or infrared. See, you have the description about all these things there in your text. You have short description there, so please go through it and make a note of it. That's all about keyboard. Then you have pointing devices. What do you mean by a pointing device? A pointing device is an input interface that allows the user to input spatial data to a computer. Spatial data means data which is continuous or multi-dimensional. അപ്പം സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഡിവൈസസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഈ ഡിവൈസസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും. Okay, so pointing devices can be classified on the basis of three things, that is three features. There are some pointing devices that moves according to the motion.
അതായത് നമ്മൾ മൗസ് ഒരു പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസാണ്. മൗസിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരിക. സോ മൗസും ട്രാക്ക് ബോളും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ദീസ് ആർ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഷൻ. നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസസ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ആർ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ടച്ച് സ്ക്രീൻസ് വിച്ച് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടച്ചസ്. അതായത് ഇത് ടാഞ്ചിബിൾ ഡിവൈസസ് ആണ്, സെൻസിറ്റീവാണ്. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ടച്ചും എന്താണ്, അതിലുള്ള സെൻസേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി അത് സിസ്റ്റത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടച്ചസ്. Then there are devices like joystick which act according to the relative position. അതിന് കിട്ടുന്ന അതിന് വരുന്ന ഓരോരോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so these are called pointing devices. Some of other pointing devices are light pen, space ball, steering wheel, etc. So that's all about pointing devices. അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ്. Now let us look into the details of a mouse, which is a pointing device. A mouse is a device that is rolled about on a desktop and directs a pointer on a computer's display screen. The mouse pointer is the symbol that indicates the position of the mouse on the display screen. So mouse എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റോൾഡ്, ആൻഡ് അതിൽ വരുന്ന ഓരോ മൂമെൻറ്റ്സും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നത് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്, ഒരു മൗസ് പോയിൻ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൗസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ മൂമെൻറ്റും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കഴ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൗസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 3 types of mice, that is mechanical mouse, optomechanical mouse and optical mouse. Mechanical mouse എന്ന് വെച്ചാൽ it has got a rubber ball and a pair of wheels, and ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെക്കാനിക്കൽ മൗസ് ആക്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ball and the wheels. Optomechanical mouse uses light emitting diodes to sense mouse movements. So optomechanical മൗസിൽ എന്താണ്, LEDs ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then you have optical mouse. Optical mouse eliminates the use of mechanical devices such as balls, rollers and wheels, and uses optical scanning to detect the movement of mouse. So optical mouse-ന് എന്ത് വേണ്ട, ഈ ബോൾസും റോളേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതെന്താണ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും, ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസിന് പറ്റും. സോ മൗസും അതിൻ്റെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then most commonly used clicks on mouse button. So മൗസസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? So you have a single button click known as left click. Then you have 2 clicks of left button in quick succession, which is called double click. Then clicking the left button 3 times in quick succession, known as triple click. And then the final is clicking right button once, known as right click. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ 3 രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക്, ഡബിൾ ക്ലിക്ക്, ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക്. ദെൻ റൈറ്റ് ബട്ടണിൻ്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്. So that's all about mouse. Then you have graphic tablet, which is another pointing device. It is also known as a digitalizing tablet or graphics pad or drawing tablet. ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ പേപ്പർ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിൽ സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെൻ ലൈക്ക് അപ്പാരറ്റസ് is there, and you can use this stylus to draw pictures on this flat surface of this graphic tablet. നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന
ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിൽ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ്. So the image does not generally appear on tablet itself, but rather it is displayed on the computer screen. So നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിലല്ല കാണാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. Okay, so that's all about graphic tablet. Then you have image and video input devices, which are input devices used to provide data in an image or video format. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഫോമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to use devices like this. So scanners is one among them. And a scanner is a device that optically scans images, printed text, handwriting, or an object and convert it to a digital image. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെയൊക്കെ അതേപോലെ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കാതെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോമാറ്റിലാക്കിയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് സ്കാനേഴ്സ്. ദേ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ദ തിങ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ടു ദെം ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിജിറ്റൽ image. Scanners use laser beams and reflected light to translate images. So they make use of laser beams and reflected light to translate these things into a digital format. So some of the commonly available types of scanners are drum scanners, flatbed scanners, and hand scanners. And the details about these three things are there in your text. Please go through those details. Right. Then there are three types of scanning devices that sense, mark or recognize characters. അപ്പോൾ സ്കാനിങ് ഡിവൈസസിൻ്റെ 3 ടൈപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. സ്കാനേഴ്സിൻ്റെ 3 ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതുകൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് സ്കാനിങ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് MICR, OMR ആൻഡ് OCR. That is magnetic ink character recognition, then optical mark recognition, then optical character recognition are some other scanning devices which are used to sense, mark or recognize characters. Then other things which falls under this category, that is which falls under image and video input devices, include digital cameras and microphones. Digital cameras ഒക്കെ എന്തിനാണ്? ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. Then microphones are used to capture sound. So that's all about this video. So in this video we have discussed about input devices, and we have gone through some of them detail. So please read your text, and your text has got more details regarding these input devices. So please read your text. So thank you.